Hello boys and girls, today I will teach you the national interest from the first chapter. So last time we have done the national power. Now this is national interest. So first of all I would like to tell you what is national interest. So some total value of, we can define it like some total value of a nation is called a national interest. So every I will give you the example. Darjeeling is a region, or there is an administration like GTA. We call it GTA, Corporate Territorial Administration. So they have got their own regional interest. So like in India, we have 29 states. So every state has got their own regional interest. So apart from these interests, we have a larger interest which is called a national interest. So no one can go above the national interest. No any party, no political party, not an individual or any other organization can go above the national interest. So we have to sacrifice everything in the larger interest of national interest. So that is the definition of national interest. So how many kinds of national interests are there? So number one is primary national interest. Number two is secondary national interest. Number three is permanent national interest. Number four is variable national interest. So number five is general national interest. And number six is specific national interest. So apart from these interests, so there are another factor that how we can protect our national interest. So there are methods like number one, diplomacy. Number two is propaganda. Number three is economic means. And number four is alliances. And number five is coercive means. So first of all, I would like to teach you about the primary national interest. So what is primary national interest? So every nation has got the primary national interest, like to protect our culture, tradition, and the utmost importance is to protect our nation. That is, we call it security. प्राइमेरी नेशनल इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण है। त्यसमा आयो कल्चर, आयो आफ्नो देशको कल्चर प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। जस्तै जे नै भए पनि हामीले फरेन कल्चरहरूलाई इन्भाइट गर्ने अथवा हामीले त्यसलाई एप्लाई नै गर्यौँ भने पनि आफ्नो जुन चाहिँ प्राइमेरी जुन चाहिँ कल्चर छ हाम्रो देशको, जसको कारणले हामी हाम्रो देशलाई चिन्ने गर्छ, त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। अनि सेक्युरिटी आफ्नो देशको फरेन एग्रेसनहरुबाट हामीले बचाउनु पर्यो है, टेररिस्ट एक्टिभिटिजहरुबाट हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो, प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। सो दैट इज द प्राइमेरी नेशनल इन्ट्रेस्ट। सो व्हाट इज सेकेन्डरी नेशनल इन्ट्रेस्ट? इट इज नॉट सो इम्पोर्टेन्ट। व्हाट इज सेकेन्डरी नेशनल इन्ट्रेस्ट भन्दाखेरि जो हामी बाहिर देशमा गएर अब्रोडहरुमा गएर कामहरु गर्छौं है, हामी कामको लागि अथवा हामी केनालाई हुन्छ नन रेसिडेन्शियल इन्डियन्सहरु हुन्छ, त्यहाँ बाहिर विदेशमा गएर काम गरेर बसेको हुन्छ है, एम्बेसडर हुन्छ, एम्बेसीजहरु छ। सो त्यहाँनिर उनीहरुको पनि प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा देशको के हो, एउटा नेशनल इन्ट्रेस्ट। सो उनीहरुको लाइफलाई प्रोटेक्ट गर्नु, whenever there is any kind of crisis है, जस्तै अहिले कोभिड भइरहेछ अथवा समटाइम्स देयर मे बी टेररिस्ट अट्याक र फरेन कन्ट्रीमा जुन किसिमको समस्या हुन्छ त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो इन्डियन्सहरु जति पनि त्यहाँनिर नेशनल्सहरु बसेको हुन्छ उनीहरुलाई सेफली है आफ्नो घरमा फर्काउने कामहरु गर्छ देशले। र त्यो टाइममा हामीले जेनरली जो त्यहाँनिर काम गर्ने हुन्छ उनीहरुले इन्डियन एम्बेसीमा के गर्नुपर्छ, रिपोर्ट गर्नु, त्यहाँनिर हेल्पलाइन नम्बरहरु दिएको हुन्छ। सो दैट all comes under the secondary national interest. So what is permanent national interest? हामीले इन्डियाको कन्टेक्स्टमा भन्नु भने permanent national interest है, यो चाहिँ it lasts for a long period of time. जस्तै हामीले काश्मीर इस्युलाई हामीले लिन सक्छौं है, काश्मीर इस्यु। सो इन्डियाको अहिले अब 370 आर्टिकल 370 लाई एब्रोगेट गरेर त्यो काश्मीरलाई दुईटा भागमा छुट्याएर युनियन टेरिटरी बनाएको हामीले रिसेन्टली 1 इयर जस्तो भयो हैन। र यो चाहिँ काश्मीरको समस्या जो छ त्यो चाहिँ इन्डियाको पर्मानेन्ट नेशनल इन्ट्रेस्ट। टु सेटल द डिस्प्युट इन काश्मीर इज अ पर्मानेन्ट नेशनल इन्ट्रेस्ट। त्यसरी नै युएस को आफ्नो एउटा उनीहरुको पर्मानेन्ट इन्ट्रेस्ट हुन्छ हैन, टु क्याप्चर द
साउथ चाइना सी उनीहरूको मेन रुट छ जुन चाहिँ सिपको उनीहरूको लागि त्यसको लागि जुन चाहिँ त्यो पर्मानेन्ट उनीहरूको इन्ट्रेस्ट त्यहाँनिर हामी देख्छौँ. So every nation has got their own permanent interest. Now it comes to variable national interest. इन्डियाको हामीले एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ जस्तै भेरिएबल चाहिँ मे नट लास्ट फर अ लङ पिरियड अफ टाइम. यो लामो समयको लागि कहिले पनि बस्दैन. यो एउटा सर्टेन पिरियडको लागि आउँछ, फेरि के भएर जान्छ, बितेर जान्छ. सपोज इक्जाम्पल अहिले अब कोभिडको जुन चाहिँ क्राइसिस भइरहेछ होइन, एउटा छोटो इक्जाम्पल दिँदाखेरि सबैले बुझ्ने भेरिएबल इन्ट्रेस्टमा अहिले मैले इक्जाम्पल दिएँ कोभिडको. यो अहिले यसलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्नु, आफ्नो सिटिजनहरूलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्नु, यो डिजिजबाट यो भाइरसबाट कसरी बाँच्ने है, भ्याक्सिन कस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने हो, यो डल्लै अहिले इट कम्स अन्डर द भेरिएबल नेसनल इन्ट्रेस्ट. बट इट मे नट लास्ट फर अ लङ पिरियड अफ टाइम. यो एउटा सर्टेन पिरियडसम्म आउँछ, त्यो पिरियडपछि फेरि त्यो के भएर जान्छ, बितेर जान्छ. फर इक्जाम्पल अब कारगिल वार भयो होइन, 1999 कारगिल वार, र त्यो पिरियडमा नेसनको इन्ट्रेस्ट के थियो, हाउ टु प्रोटेक्ट आवर नेसन है. एउटा देशको एउटा इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यति बेला कसरी प्रोटेक्ट गर्ने, र त्यो वार भनेको लामो समयसम्म हुँदैन, एउटा सर्टेन पिरियडसम्म त्यो बस्छ, त्यहाँदेखि फेरि त्यो के भएर जान्छ, बितेर जान्छ. सो जेनरल नेसनल इन्ट्रेस्ट, दिस इज समवट सिमिलर टु द प्राइमेरी नेसनल इन्ट्रेस्ट. जेनरल नेसनल इन्ट्रेस्टमा आफ्नो देशलाई सेक्युरिटी नम्बर 1 हामीले के हेर्छौँ, हामीले सेक्युरिटी भयो होइन, कल्चरहरू, यो सबै कुरो चाहिँ यो सबै देशले गर्नुपर्ने. जस्तै अब अर्गनाइजेसन जस्तै युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन युएनओ भन्दा हामी भन्छौँ होइन, देशको मेम्बर हुनुपर्ने, है आफ्नो देशलाई डेभलप गर्नुपर्ने, कस्तो किसिमले डेभलप गर्नुपर्ने, त्यो सबै देशले नै, चाहे त्यो सानो देश हो, रिच अर पोर है, स्मल साइज बिग, जस्तै भए पनि सबै देशको नै एउटा जेनरल नेसनल इन्ट्रेस्ट त्यहाँनिर हुन्छ. र यो हामीले जुन चाहिँ प्राइमेरी नेसनल इन्ट्रेस्ट भने यो र जेनरल इन्ट्रेस्ट प्रायः के छ, सिमिलर छ. नाउ आई कम टु द स्पेसिफिक नेसनल इन्ट्रेस्ट. स्पेसिफिक नेसनल इन्ट्रेस्टमा जस्तै हामीले थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिज होइन, थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिज जुन चाहिँ कन्ट्रिजहरू चाहिँ इज नट अ मेम्बर अफ बोथ सोसलिस्ट ब्लक अर द क्यापिटलिस्ट ब्लक, र त्यो ब्लकहरूबाट दुईवटा जुन चाहिँ न्युट्रल बस्यो है, त्यो न्युट्रल बसेको देशहरूलाई हामीले के भन्छौँ, थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिज, जस्ट आफ्टर द सेकेन्ड वर्ल्ड वार. र यो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिजहरूको पनि न्यू इकोनोमिक अर्डरमा कस्तो किसिमले चाहिँ डेभलप नेसनसँग कम्पेयर गर्ने, कम्पेरिटिभली कस्तो किसिमले डेभलप गर्नुपर्ने भने, सो देयर इज अ इन्ट्रेस्ट अफ द थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिज to protect themselves from the big nations or to develop themselves by mutual cooperation between each and other. र यो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिजहरूको जुन चाहिँ प्रोटेक्सनको कुरा आउँछ, that comes under the specific national interest. Okay, now I will tell you about the methods how we can protect our national interest. So number 1 is diplomacy. यसलाई नेपालीमा हामी भन्दाखेरि कुटनीति भनेर भन्छौँ है. र कुनै पनि देशले उनीहरूको डिप्लोमेट्सहरू हुन्छ, ब्युरोक्रेट्सहरू हुन्छ होइन, हाई लेभल ब्युरोक्रेट्सहरू हुन्छ. सो फरेन सेक्रेटरीहरू हुन्छ होइन, फरेन सेक्रेटरी भनेर भन्छौँ हामीले, अपार्ट फ्रम द मिनिस्टर्स अर द प्राइम मिनिस्टर अर द प्रेसिडेन्ट. र उनीहरू सबैलाई हामीले के भन्छौँ, दोज पर्सन्स आर कल्ड द ब्युरोक्रेट्स. र डिप्लोमेटिकली कस्तो किसिमले चाहिँ आफ्नो देशको इन्ट्रेस्टलाई के गर्ने हो, प्रोटेक्ट गर्ने. फर इक्जाम्पल अहिले अब जुन सिचुएसन आइरहेको छ होइन, पहिला जुन चाहिँ बाइपोलर सिस्टम थियो, सोसियलिजम एन्ड क्यापिटलिस्ट ब्लक थियो, दुईपट्टि छुट्टिएको देशहरू थियो है, र अहिले समवट लाइक सेम काइन्ड अफ सिचुएसन वर्ल्डमा आइरहेको छ है. चाइना एकपट्टि भइरहेको छ, युएस एन्ड अदर युरोपियन नेसन्स आर इन द अनदर साइड है. र यो सिचुएसनमा चाहिँ डिप्लोमेटिकली कस्तो किसिमले चाहिँ आफ्नो देशको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ के गर्ने हो, प्रोटेक्ट गर्ने हो. सो दिस इज द ड्युटी of the bureaucrats or the ministers or the prime minister in case of India or in case of US को के छ, प्रेसिडेन्टहरू छ, or the other foreign secretaries or the bureaucrat. So diplomatically कुटनीतिक पाराले आफ्नो देशको इन्ट्रेस्टलाई, नेसनल इन्ट्रेस्टलाई कसरी के गर्ने हो, प्रोटेक्ट गर्ने. So that is one method. अर्को मेथडमा हामी देख्छौँ, इट इज कल्ड प्रोपोगन्डा. र प्रोपोगन्डा भन्ने बित्तिकै हो हल्लाको कुरा आउँछ है. जस्तै एउटा सानो इक्जाम्पल म तिमीहरूलाई दिन्छु. जस्तै
माछाले हजारौं अण्डा एकै दिनमा पार्छ तर कसैले पनि त्यसको चाल पाउँदैन है, किनभने उसले हल्ला गर्दैन। कुखुराले एउटै अण्डा पार्यो भने पनि यति साह्रो हल्ला गर्छ, साह्रै सबै गाउँले के गर्छ चाल पाउँछ। सो प्रोपोगन्डा गरेर है, जस्तै फर इक्जाम्पल पाकिस्तान इज कन्सिडर्ड एज अ पोभर्टी रिडन कन्ट्री होइन, इट इज अल्सो लेबल्ड एज अ फेयर स्टेट इन द वर्ल्ड। तर बेलायतमा जब पनि इन्डियाले कुनै एउटा रकेटको एक्सपेरिमेन्ट गर्छ, मिसाइलको एक्सपेरिमेन्ट गर्छ है, त्यति बेला उनीहरूले पनि त्यसको 2-3 दिनमै उनीहरूले पनि टेस्ट गरिहाल्छ। सो अल दिस काइन्ड अफ थिङ, जस्तै नर्थ कोरियाले घरिघरि न्युक्लियर वारहरूको एक्सपेरिमेन्टहरू गरिरहेको हुन्छ होइन, यो गरे त्यो गरे भनेर देशहरूले आफ्नो के गर्छ प्रोपोगन्डा गर्छ। सो त्यो प्रोपोगन्डा गरेको हो हल्लाको हिसाबले पनि आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई उनीहरूले के गर्नुपर्छ प्रोटेक्ट गर्ने गर्छ। सो द्याट इज द सेकेन्ड मेथड विच इज कल्ड प्रोपोगन्डा। Now I come to the third method, that is economic means. अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ apart from the big nations, I should call it big nations like US law, right? USSR law, then comes France, right? 5 big nations are called 5 permanent members of the Security Council. So US, USSR, France, England, right? People's Republic of China, right? So these are the 5 big nations of the world, or the 5 permanent members of the Security Council. र यो देशहरुले चाहिँ गरिब देशहरु अन्त plenty of them है, poverty countries-हरु छ, गरिब देशहरु छ, डेभलप भएको छैन हैन, थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीजहरु अहिले पनि छ त्यहाँनिर। सो यो देशहरुलाई चाहिँ कस्तो किसिमले इकोनोमिक एडहरु दिएर है, सहायता धनराशिहरु दिएर चाहिँ आफ्नो पक्षमा उनीहरूले के गर्ने गर्छ काम गर्ने के गर्छ कोसिस गर्छ। सो द्याट इज इकोनोमिक मिन्स। एडहरुले पाकिस्तानलाई दिइरहेको हुन्छ, श्रीलङ्कालाई दिइरहेको हुन्छ, बङ्गलादेशलाई दिइरहेको हुन्छ, तर टाइम परेको बेलामा है, whenever they need their help or seek their help, उनीहरूले यो देशहरुको सहायता अटोमेटिकली के गर्छ आफ्नोपट्टि पार्ने उनीहरूले कोसिस गर्छ अथवा गर्छै पनि। So that is called economic means or the economic aid. अब यहाँनिर आउँछ नम्बर 4 is alliances. So यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारको टाइमतिर हामीले alliancesको कुरा हेर्यौं, allied powers, axis powerहरु भनेर हामीले लेख्यौं। Then after the second world war, the world being divided into the 2 camps, that is socialist and the capitalist camps. र त्यो क्याम्प्सहरुमा हामी दुईटा alliancesहरु देख्छौं। One is NATO, right? North Atlantic Treaty Organization, and another one is Warsaw Pact. Warsaw Pact. So NATO is a capitalist bloc, right? Capitalist bloc military alliance भनेर हामी भन्छौं। So त्यसरी नै Warsaw Pact, right? Warsaw is a capital of Poland. So Warsaw Pact चाहिँ कसको military camp हो? It is of Russia, socialist camp हो military pact. So त्यसरी नै C2 right? So these are all the pacts or the alliances. So आफ्नो देशले big nations हरुले alliance partnerहरु बनाएर, it may be an economic alliance or it may be a military alliance. So आफ्नो साथीहरु के गर्ने गर्छ छुट्याउने गर्छ। So in times of crisis उनीहरूले आफ्नो साथीहरुलाई एकपटि पारेर अनि रेस्ट अफ द वर्ल्डसँग उनीहरूले फाइट गर्ने गर्छ। So in that method also, in that way they can protect their national interest. So अर्को आउँछ policy means. अब कुनै देशले जस्तै अब घरिघरि हामी नर्थ कोरियाको एक्जाम्पल हामी दिन्छौँ। नर्थ कोरियाले अब अलिकति अटेरी टाइपको देश भनेर हामी भन्छौँ, इभन चाइनाहरु भयो है, देयर आर अदर कन्ट्रीज जस्तो मिडल इस्ट कन्ट्रीजहरुलाई हामी हेर्छौँ। अब टेरोरिस्ट एक्टिभिटिजहरु गर्ने देशहरु, टेरोरिस्टहरुलाई आफ्नो देशमा पाल्ने देशहरु छ, जस्तै पाकिस्तानहरु भयो है। र यो देशहरुलाई टेम गर्नको लागि कस्तो किसिमले कन्ट्रोल गर्ने, so they may not be a threat to the international peace and security, है। ह्युमन सिभिलाइजेसनको लागि थ्रेट नहोस् भनेर चाहिँ sometimes big nations may apply the method of coercive means to protect their national interest as well as the interest of the world, है। आफ्नो देशको इन्ट्रेस्ट भयो, त्यस्तै पाराले संसारकै इन्ट्रेस्टलाई
हैन कसरी के गर्ने प्रोटेक्ट गर्ने भन्दा समटाइम्स they use this coercive means like हामी force use गरेर हुन्छ कि है or imposing some kind of economic embargo है economic embargo use गरेर economic sanctions लगाएर त्यसलाई के गरेको छ उनीहरुले प्रोटेक्ट गर्ने गर्छ so these are the methods under which a nation can protect their national interest right diplomacy propaganda economic means alliances or the coercive means so there are how many methods there are types of national interest whenever we talk about types of national interest primary national interest secondary national interest permanent national interest variable national interest general national interest and the specific national interest so next time I will teach the foreign policy that is from the third chapter thank you very much